सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जीवत खुदावन, तेरा धन्यवाद मेरे पिता अज दिस दिन दे लई प्रभु। मेरी प्रार्थना मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा इस वचन नूं सुनाउण दे लई प्रभु तेरा बदल मेरे उत्ते ठहरे खुदावन। तेरी रेवलेशन नूं मेरे पिता उतरन दे लई प्रार्थना करदा पिता परमेश्वर। हर एक आत्मा मेरे खुदावंद जो इस वचन दे इस रेवलेशन के खिलाफ है खुदावंद, यीशु मसीह के नाम दे विच उस आत्मा नूं पिता परमेश्वर फायर करना मेरे लॉर्ड। आइए पवित्र आत्मा मेरी बुद्ध समझ ते राज करे खुदावंद, सुन समझन वालियां ते पिता परमेश्वर राज करे खुदावंद। तेरा जलाल दा आत्मा मेरे पिता, वो आत्मा मेरे पिता जो आदि च सी, वो आत्मा जो प्रभु यीशु ते सी मेरे परमेश्वर, वो आत्मा मेरे पिता परमेश्वर जो वचन भेज के तू चंगा कर दो, उस आत्मा के द्वारा अज अपना वचन भेज पिता और सानू छुड़ा, सुनने वाले ने छुड़ा खुदा। तेरा रूह जिवें मसीह के अंदरों दी होके गल करता सी खुदा, तेरा आत्मा कब्जा करे, छाया करे और गल करे। इस समय नू परमेश्वर अपनी बुद्धि नू, अपने मन नू, अपने जिसम नू मेरे परमेश्वर हृदय नू तेरे हत्थां च सौंपदा पवित्र आत्मा। आओ खुदावंत यीशु दे नाम च पवित्र आत्मा मंगदे हां। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह जी। ਅੱਜ एक छोटा ਜਿਹਾ मैसेज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करांगे। लुका दी किताब 1:34 जिसे लिखा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। 35 स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये परमेश्वर के वचन बारे जो प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती के उत्ते शरीर च जन्म लेना सी मनुख के अपराधां दे लई, ते लिखिया एक कुआरी नां दी मरियम नूं चुनिया गया। लिखा कि मरियम बोलती कि परमेश्वर ने मेरी दीनता के उत्ते दृष्टि की कि परमेश्वर किहदे अंदर जन्म लेंदा है, जो दीन हुंदा है, जो नम्र हुंदा है। किसी ना किसी फ्रूट के कारण, किसी ना किसी करैक्टर के कारण परमेश्वर जिहड़ा साडी लाइफ दे विच जन्म लेंदा। और बाइबल च लिखिया वो चाहुंदा मेरी इच्छा मैं जिते मर्जी कृपा करा, जिहदे ते मर्जी दया करा। मरियम कोल आया, उसने बोलिया कि तू एक पुत्र नूं जन्म देंगी, और उस मरियम ने बोलिया कि ये किवें हो सकदा कि मैं कुआरी हाँ। और इत्थे दूत उहनूं कह रहा वा कि पवित्र आत्मा दी सामर्थ तेरे ते छाया करूगी। कहता कि ये वचन जो बोलने मैं कि तू एक पुत्र नूं जन्म देंगी जो कुआरी दे द्वारा पैदा होगा, जो अपने लोगों के पापां नूं उठाऊगा। उन्हें कहा कि ये वचन पूरा होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। कहने का मतलब कि कोई भी वचन बाइबल दे विच जिहड़ा लिखिया वा वो अपने आप पूरा नहीं होना और साडी समझ च भी नहीं होंदा, पर परमेश्वर का दूत जिहड़ा भेजिया ने वो कह रहा, कहंदा कि ये वचन किवें पूरा होगा। वो कहंदा ये वचन पूरा होगा पवित्र आत्मा के द्वारा, सामर्थ के द्वारा। ये वचन अज तुहाडे नाल गल कर रहा है कि कोई भी वचन जिहड़ा तुहाडे दास ने तुहाडी लाइफ च बोलिया, जां तुहानूं रेमा मिलिया वा, जां भविष्यवाणी होई आ, जां कोई भी प्रकाशन है, जिवें यूसुफ की लाइफ च परमेश्वर ने बोलिया कि मैं तैनूं राजा बनावांगा, तारे 10 तारे सूरज चंदा तेरे अगे झुकणगे, पर उसकी पोजीशन की सी, उस टाइम बच्चा सी, खूह च डिग्गिया। किवें उहदी जिंदगी च वचन पूरा, जिवें दाऊद नूं परमेश्वर ने वचन दिता कि तेरी राजगद्दी सदा स्थिर होगी। ये सारे वचन, सारियां प्रतिज्ञावां तुहाडे नाल मिलियां जां किसी नूं रेमा वचन चों मिलियां। इत्थे मरियम नूं दूत द्वारा भविष्यवाणी मिली। वो कहंदी कि ये वचन पूरा किवें होऊगा। परमेश्वर कहंदा कि ये वचन किवें पूरा होऊगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि वचन कित्थों आया सी, उपरों दूत दे हत्थ, तो पूरा किन्ने करना सी, परमेश्वर ने करना सी। ते ओहदा की रोल सी विच फेथ करना, क्योंकि इसे नाल दा वचन यूहन्ना दे लई जकरिया दे कोल भी आया सी, पर उन्हें बिलीव नहीं कीता सी। इसलिए इत्थे मरियम दे विच ये चीज़ खासियत सी कि उन्हें वचन, क्योंकि परमेश्वर चाहुंदा कि वचन नूं पूरा करना, वर्क नूं पूरा करना वो मेरा काम है, पर तुहाडा उच एक रोल हैगा। वो रोल है फेथ, ते वो रोल हैगा प्रैक्टिकली फेथ। मरियम ने उस वचन नूं अंगीकार किया, तो इत्थे मरियम ने बोलिया, कहंदी अच्छा फिर ठीक है, पर जिवें 37 है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावशाली होता है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ,
मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम कहती कि ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕੋ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਐਲੀਸ਼ਬਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਯੂਹੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ, ਆਤਮਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ, ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਰਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਰੇਮਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਬਲੀਵ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਮਰੀਅਮ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸੇ ਨਾਲੇ ਵਰਕ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਤਮਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਬੂਰ 33:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਦੀ 'ਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਾਰੇ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੀ ਜਨਮਿਆ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਕੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਿ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਜਾਲਾ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਉਜਾਲਾ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਟਿਊਨ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਫੂਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਵੀ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਵਾਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਚਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਨ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ, ਵਰਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਕਿ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਮੂੰਹ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੂੰਹ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੂੰਹ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਵਾ ਆਦਿ 'ਚ ਮੰਡਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਜਾਲਾ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਉਜਾਲਾ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਵਾ ਵੇਖੋ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਊਨ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਜਾਲਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਟਿਊਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਚਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵਚਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਔਰ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੂਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੂਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲੀਵ ਟੁੱਟਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਤਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਛੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਜਨ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗੀ? ਮਰੀਅਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਰੇਮਾ ਵਚਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਣ ਦਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦੀ ਬੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਰਡ ਤੇ ਆਤਮਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਦੂਤ ਨੇ ਲਿਆਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਤਰੂਗਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਬਾਟ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਵਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਆ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁੰਦੇ। ਤਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਵਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ 'ਚ, ਰੂਹ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੂਹ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੂਹ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੂਹ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਚਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਆਤਮਾ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਮਰਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ तुझ पर उतरेगा, दूत कहता, और परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आत्मा शुरू तो आत्मा सी, आत्मा के द्वारा नबी चले, आत्मा ने यीशु ਨੂੰ पैदा किया, आत्मा यीशु के उपर उतरिया, आत्मा द्वारा यीशु ਚੱਲਿਆ, आत्मा चेलियां ਦੇ ਉੱਤੇ उतरिया, ਤੇ आत्मा ਦੇ द्वारा ही लिखा यीशु ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ, ਤੇ आत्मा द्वारा ਕਹਿੰਦਾ मैं दुष्ट आत्मा ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ। शुरू तो लैके अंत तक शुरुआत भी आत्मा, एंड भी आत्मा। इस करके की आ, कोई भी वचन अपने आप पूरा नहीं हुंदा, वचन पूरा हुंदा वा आत्मा की सामर्थ दे नाल, तुहाडे बिलीव दे नाल, और तुहाडे उस बिलीव नूं प्रैक्टिकली स्टैप बाय नाल, जिवें पतरस ने पानी ते चलण दा स्टैप लिया, जो बोलिया गया उहदे अनुसार चलण दे लई स्टैप लैना, और फिर वो वचन तुहाडी जिंदगी च पूरा हुंदा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करे, यीशु दे नाम च आमीन।